ሴት ልጅ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ወራሪ ወራታል። አንደኛው ሸይጣን ነው። ሰይጣን የሰው ልጆችን መውረር፣ የሰው ልጆችን ማሳሳት ዋነኛው ስራው ነው፣ ወዚፋው ነው። ለሰይጣን ሰለባ ልትሆኛ ይገባሽ፣ የሰይጣን ምርኮኛ ልትሆኛ ይገባሽ። ያንቺ መገለጫ ሊሆን የሚገባው በመጀመሪያ ደረጃ ላይሽን ከማስተካከልሽ በፊት ውስጥሽን አስተካክሉ። እንተብሂ ነቃበይ። አንዳንድ ሴቶች هداهم الله الله ወደ ቀናው መንገድ ይመራቸውና አለባበሳቸው ማሻአላህ፣ አነጋገራቸው፣ ድምጻቸው ዝቅ ማለቱ ማሻአላህ፣ ከላይ ሲታዩ ሐያአቸው ማሻአላህ፣ ውስጣቸው ተግባራቸው ከሰዎች ሲነጠሉ በድብቅና በሚስጥር የሚሰሩት ስራ ግን የሰይጣን ስራ የሆኑ ሴቶች አሉ። ከነኚህ ሴቶች ራሳችሁን ልታገሉ ይገባል። አንቺ ያመንሽው እኮ ለሰው ብለሽ አይደለም፣ ለቤተሰብ ብለሽ አይደለም፣ ለገንዘብ ብለሽ አይደለም፣ ለዱንያ ጥቅም ብለሽ አይደለም፣ ለሻይ ዳቦ ብለሽ አይደለም፣ ለወር ደመወዝ ብለሽ አይደለም፣ ለአላህ ብለሽ ነው። ያ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ደግሞ እንድትገዥው እንድትፈሪው የሚፈልገው ጊዜያዊ ወርሃዊ አመታዊ አይደለም። حتى يأتيك اليقين موت እስከሚመጣሽ ድረስ ነው። ፍጻሜሽ እስከሚመጣ ድረስ ነው። ቅርቤቷን ዓለም ተለያይተሽ ወደ ቀጣዩ ዓለም እስከምትሸጋገሪ ድረስ ነው። ጀነትን እስከምትወርሽ ድረስ ነው። አላህ ዘንድ አላህ ፊት እስከምትቀርቢ ድረስ ነው። አላህ ፊት እኮ እንቀርባለን፣ እንጠየቃለን፣ እንመረመራለን፣ እንመነዳለን። ደሞዝ አለ። ለመልካም ሰሪዎች መልካም፣ ለመጥፎ ሰሪዎች ደግሞ እጅግ በጣም አስፈሪ አስከፊ የሆነ እሳት አለ። እሳቱን የኔና አንቺ ቆዳ ሊቆጣጠረው አይችልም፣ ሊችለው አይችልም፣ ሊቋቋመው አይችልም። ኩለማ ነضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب። የቅጣቱን ክፋት አላህ ሲገልጸው ቆዳቸው በእሳት ተቃጥሎ በከሰለ ቁጥር ሌላን ቆዳ እንቀይርላቸውና ደሞ ይቀጣሉ። ليذوقوا العذاب የትንሣኤዋን ቀን ቅጣት ይቀምሷት ዘንድ ይላል አላህ። ይሄ ቅምሻ ነው፣ ከባድ ነው። አንቺ ራስሽን ማስተካከል ምርጫሽ ሳይሆን ግዴታሽ ነው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومحمد وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيتها الأخوات فأحييكن بتحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة في دار السلام فأقول السلام عليكن ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى أترب على ملكو أتر مستوشان ومسدأتشو نبية صلوات ربي وسلامه عليه ميلالو أبو رقية بمستر الفت حديث الدين النصيحة دين مالت من مكا كرنو للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن؟
ለማን ነው የምንመካከረው ብለው ሰሃቦች ሲጠይቁ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الله تبارك وتعالى من مكاكر لله دين لكتاب من مكاكر لقرآن عندهم لرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لأئمة المسلمين وعامتهم ለሙስሊም መሪዎችና ለመላው ማህበረሰብ መመካከር የዲናችን አንዱ አካል ነው። ከዚህም በመነሳት አንዲት ሙስሊም ሴት ልትሆንበት የሚገባቸው እንዲሁም ልትጸናባቸው የሚገቡ የሆኑ ነጥቦችን አጠር ባለ መልኩ እንመለከታለን። በመጀመሪያ ደረጃ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወደዚህ ዓለም ሁለት ተቃራኒ ጾታዎችን ወንድና ሴቶችን ወደዚህ ዓለም ሲያመጣ ለትልቅ ሚስጥር ለትልቅ ዓላማ ለትልቅ ግብና ለትልቅ ታርጌት ነው። الله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كسيتمهن كوند ملكا من يسرسه وهو مؤمن أمن يهنو አማኝ ሆና ሴትም ትሁን መልካም ከሰራች አማኝ ሆኖ ወንድም ይሁን መልካም ከሰራ فلنحيينه حياة طيبة الله تبارك وتعالى ምናለ እጅግ በጣም ያማረ የተዋበ በደስታ በፍሳሃ በተድላ የተሞላ ህይወትን እናኖራቸዋለን። የደስታ ህይወትን ለመኖር ደስተኛ ለመሆን ሸርጡ ወንድ መሆን ሴት መሆን አይደለም። شرط الإيمان بالله تبارك وتعالى مامن ملكام سرا مسراتنا ملكام سرا كسرا عند وند ملكام سرا كسرات عند سيت بوندنته بسيتنته سايهون بسراو الله تبارك وتعالى زند لك على أنك على درجة ليك أمته فلنحيينه حياة طيبة ملكام يوتننا نورات شوالن ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من داتشونم دنيا ليس ساروت كنبروت بتشال بالمغو اتفدر ربع رجي ستاتشوالو من اداتشوالو دموزاتشون الله تبارك وتعالى فزي يتفترنا الله تبارك وتعالى ببتشينت لمجازات ملكام سراوتشن لمسرات اكوي تكباراتوتشن لمراك كمتفو نجاروت راساتشن اقلن በመልካም ስነ ምግባር በመልካም ተግባር በመልካም ስራዎች ላይ ተሰማርተን መልካም የሆነችውን ጀነት ለመውረስ ዝግጁ ማድረግና መስራት መትጋት ያስፈልጋል። ከዚህም በመነሳት ለየት ባለ መልኩ ጌታችን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለሴቶች ትኩረት ሰጥቶ ትዕዛዞችን አስተላልፏል። እንዲሁም ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለየት ባለ መልኩ ለሴቶች ትኩረት ሰጥተው ትዕዛዞችን አስተላልፈዋል። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሴቱም ለወንዱም ለዓረቡም ለዓጀሙም ለቅርቡም ለሩቁም እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ የተላኩ ነብይ ስለሆኑ ማለት ነው። ለማሰጠር ያክል አንደኛ በአላህ የምታምን ሴት አማኝ ሴት ሙወሒድ ሴት لتيزو كميقبا نقروست عندنا التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله كتاب برسول صلى الله عليه وسلم حديث أتبقى ما يزال لبات عندت سيت عندت أمان يسيت دستورها الكتاب والسنة مروا قرآننا حديثنا زواروا قرآننا حديثنا ممكيوا الله نو أرآيوا يا رسول صلى الله عليه وسلم صحابياتك ناتشو ممروا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله انديالا رسول صلى الله عليه وسلم انديالو المرأة المؤمنة الموحدة أمان يونسيت موحد يونسيت بوري التفتام موحد يونسيت قيل وقال اندي تبالا اندي ألا بقصة بقتم بنشدا بدبي بزماري التشودم مكنياتهم يمي جزات يمي مرات قال الله قال رسول الله الله اندي بلوان رسول صلى الله عليه وسلم اندي بلوان
ስለዚህ መመሪያሽ አድርገሽ ልትጂ የሚገባሽ هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله كتاب يا رسول صلى الله عليه وسلم حديث ይሄ ነው ሊሆን የሚገባው የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ኪታብ ውስጥ ላንቺ የሚበጅሽ ነገር ሁሉ አለ በረሱሉ ሐዲስ ውስጥ የሚያስደስትሽ ነገር ሁሉ አለ ደስተኛ ለመሆን ስኬታማ ለመሆን የደስታና የስኬት ማማ ላይ ቁንጮ ላይ ለመውጣት መራባያኖችን መከተል አይጠበቅብሽም ሌላ የወንጀል አማራጭ የሰይጣንን መንገድ መጓዝ አይጠበቅብሽም በዛ መንገድ ደስታ አይገኝም በዛ መንገድ የስኬት ማማ ላይ አይወጣም ስኬትን ደስታን ለማግኘት የአላህን ኪታብ የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ መከተል ብቻና ብቻ ነው አማራጩ ስለዚህ አማኝ ከሆንሽ አላህን ኪታብ የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ፊት ለፊትሽ ማድረግ አለብሽ በመعنى የህይወትሽ መርህ እሱ ሊሆን ይገባል የማንኛውም ሰው ህይወት ትርጉም እንዲኖረው ህይወትሽ ትርጉም እንዲኖረው ከተፈለገ ያንቺ ህይወት ያንቺ አኗኗር ያንቺ አስተዳደር ያንቺ ቀንና ሌሊት ሳምንታትና ወራት እንዲሁም አመታቶችሽ በቁርአንና በሐዲስ የሚተረጎሙ በመልካም ሥራ የሚገነቡ በመልካም ስነ ምግባር የሚያበሩ መሆን አለባቸው በዚህ ነው ህይወታችን ትርጉም የሚኖረው ማለት ነው ከዚህ ውጭ ከሆነን ግን ህይወታችን ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው ህይወታችን ይባክናል የሁለት ሀገር ክስረት የሁለት ሀገር ድክመት ብቻ ነው የሚያጋጥመን ማለት ነው የአላሁ ተባረከ ወተዓላን ኪታብ የረሱሉን ሐዲስ በመትችዩ ያክል በችሎታሽ ያክል በሰለፎችና በቀደምቶች አረዳድ በሰለፎች ግንዛቤ አጥብቀሽ ልትጂ ይገባል መሪሽ የአላህ ኪታብ የረሱሉ ሱና ሊሆን ይገባል በአላህ ኪታብ በረሱሉ ሱና ለመመራት ቅድሚያ የሚያስፈልግሽ ነገር አለ እሱም ምንድነው አንድ ሰው በቁርአን መራለው በሐዲስ መራለው ቁርአን መሪ ነው ሊል ዘንድ በመጀመሪያ ቁርአንን ለመረዳት ቁርአንን ለመቅራት ሐቅን ለማወቅ ጥረት ማድረግ መልፋት መማር መትጋት ግድ ነው ዝም ብሎ ቁርአን መሪ ነው ሐዲስ መሪ ነው አላህ ጌታዬ ነው ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ናቸው በመላስ ላይ በቂ አይደለም ይሄ አይደለም ስኬት ላይ የሚያደርሰው ስኬት ላይ የሚያደርሰው መሪያችን ነው ያልነውን ቁርአን በአደብ ቀርተን ተረርተን ስንሰራበት ስኬት ላይ የምንደርሰው መሪያችን ናቸው ያልናቸው ነብይ ሐቃቸውን አውቀን ትእዛዛቸውን አውቀን ፈጽመን ክልክላታቸውን አውቀን ርቀን ተግባር ላይ ስናውለው ነው ሙገታ ላይ ምላስ ላይ የቀረ ኢማን እንኳን ጀነት ሊያስገባ በዱንያ ላይ አንድ እርምጃ አራምድም ስለዚህ ቁርአንና ሐዲስን በሰለፎች በቀደምቶች አረዳድ አጥብቀሽ በመያዝ ሰለፎችን የምትከተይ ሰለፊያ ሙዋሂዳ ሙእሚና ተቂያ አላህን ፈሪ ልትሆኚ ይገባሻል በቁርአን ውስጥ ምን አለ ቁርአንን ስንከተል ከኛ ምን ይጠበቅብናል በመጀመሪያ ደረጃ ሽርክን ከነአካቴው መራቅ አለብሽ ቁርአን ሽርክን አውግዟል ሽርክን ከነአካቴው ከትንሹ እስከ ትልቁ ልትርቂ ይገባሻል አውቀሽ ተረርተሽ ማስረጃን ተገድፈሽ አገናዝበሽ ቁርአንና ሐዲስን ዋቢ አድርገሽ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ኢማን ሊኖርሽ ይገባል አሁን ላይ ትልቁ ችግር ምንድነው አንድ እህት ወይም አንድ ወንድም ቁርአንና ሐዲስን እከተላለሁ ይላል ወይም እኔ ሙእሚን ነኝ ሙዋሂድ ነኝ ሽርክን ርቃለሁ ተውሂድን ይዛለሁ ሱናን ይዛለሁ ቢድዓን ርቃለሁ ይላል ነገር ግን ለዛ ነገር ማስረጃ የለውም ሰዎችን ስላየ ብቻ ነው ሲለብሱ ስላየ ለበሰ ሲለብሱ ስላየች ለበሰች መስጊድ ሲገቡ አየች ገባች ሲወጡ አየች ወጣች ሲቀሩ አየች ቀራች ይሄ ከሆነ ፋይዳ የለውም ጥቅም የለውም
ሰዎችን ስላየን ብቻ ሳይሆን ተረርተን ተገንዝበን መሆን አለበት ግንዛቤ ወሳኝ ነው ያ ጀማዓ መገንዘብ አለብን ያለሁበት መንገድ ምንድነው ማስረጃዬ ምንድነው የአላህ ቃል በዚህ መስአላ ላይ አላህ ምን አለ ረሱሉ ምን አሉ ሚላውን መገንዘብ ግድ ነው የሚሆነው አንደኛው አላህ ኪታብ ላይ በመጣው ተውሂድን አጥብቆ በመያዝ ሽርክን በመራቅ ታዛዥ መሆን ሁለተኛው የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ኪታብ ላይ በመጣው ረሱሉ ሐዲስ ላይ በመጣው ሙስሊም ሴትን የሚመለከቱ ትእዛዞችን ተግባራዊ ማድረግ ከዛ ውስጥ አንደኛው ሙስሊም ሴት ከሌሎች ሴቶች ለየት የምትልበት አማኝ ሴት ከሌሎች ሴቶች ለየት የምትልበት አደቧ ነው ስርዓቷ ነው አንቺ ከሌሎች የምትለየው በአደብሽ መሆን አለበት አንቺ ከሌሎች የምትለየው በአለባበስሽ አንቺ ከሌሎች የምትለየው በስነ ምግባርሽ በላቀው በመጠቀው ስነ ምግባርሽ ይሄ መገለጫሽ ሊሆን ይገባል ስምሽ ፋጢማ ነው እናትሽ ኸዲጃ ነች አባትሽ ሙሐመድ ነው ተግባርሽ የካህዲያኖች ተግባርሽ የምዕራባውያኖች ተግባርሽ የእንግሊዞች ከሆነ ፋይዳ የለውም ጥቅም የለውም ረሱሉል አሚን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ወአንዚር ዓሺረተከ አልአቅረቢን ቅርብ ዘመዶችህን አስጠንቀቃቸው የሚለው የአላህ ቃል ሲወርድባቸው ልጃቸውን ፋጢማን ጠሯትና ያ ፋጢመቱ ቢንተ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሊኒ ሚን ማሊ ማ ሽእቲ ላ ኡግኒ ዐንኪ ሚነላሂ ሸይአን ከገንዘቤ የፈለግሽውን ጠይቅኝ እሰጥሻለሁ አሏት ልጄ ፋጢማ ሆይ አላህ ዘንድ ግን ቅንጣት አላብቃቃሽም ዛሬውኑ ራስሽን አድኛ አሏት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺ ሴት ማነች አፍضل نساء العالمين ከዓለማት ሴቶች ሁሉ በላጭ የሆነችው ሴት ፋጢመቱ ዘህራ ቢንት ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይሂ የነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ነች የነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ነው ላ ኡግኒ ዐንኪ ሚነላሂ ሸይአን አላህ ዘንድ ቅንጣት አላብቃቃሽም ያሏት የነብይ ልጅ ነች የትልቅ ሰው ልጅ ነች ስለዚህ አንቺም ራስሽን ልታደኝ ይገባሻል ማንንም አያድንሽም ነዓም በዱንያ ላይ የሚያወባሩ በዱንያ ላይ የሚያግደረድሩ በዱንያ ላይ የሚያነሳሱ በዱንያ ላይ አለንልሽ የሚሉ ወንጀል ላይ የሚዘፍቁ ብዙ ዘፋቂዎች ብዙ ተጣሪዎች ብዙ ሰባኪዎች ወራሪዎች ይኖራሉ በሐቂቃ ወራሪዎች ናቸው ሴት ልጅን በተለይም ሙስሊም ሴቶችን የወረሩ ማለት ነው የወረሩ ወራሪዎች እነዚህ ወራሪዎች ነገ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ፊት አያወጡሽ ሴት ልጅ በአሁን ሰዓት ብዙ ወራሪ ወራታል አንደኛው ሸይጣን ነው ሰይጣን የሰው ልጆችን መውረር የሰው ልጆችን ማሳሳት ዋነኛው ስራው ነው ወظيፋው ነው ለሰይጣን ሰለባ ልትሆኛ ይገባሽ የሰይጣን ምርኮኛ ልትሆኛ ይገባሽ ያንቺ መገለጫ ሊሆን የሚገባው በመጀመሪያ ደረጃ ላይሽን ከማስተካከልሽ በፊት ውስጥሽን አስተካክሊ እንተብሂ ነቃበይ አንዳንድ ሴቶች هداهم الله አላህ ወደ ቀናው መንገድ ይመራቸውና አለባበሳቸው ማሻአላህ አነጋገራቸው ድምጻቸው ዝቅ ማለቱ ማሻአላህ ከላይ ሲታዩ ሐያአቸው ማሻአላህ ውስጣቸው ተግባራቸው ከሰዎች ሲነጠሉ በድብቅና በሚስጥር የሚሰሩት ስራ ግን የሰይጣን ስራ የሆኑ ሴቶች አሉ ከነኚህ ሴቶች ራሳቸውን ልታገሉ ይገባል ባህሪያቸው እንደነኛ አይነት ሴቶች መሆን የለበትም ቅድሚያ ላያችሁ ከመስተካከሉ በፊት ውስጣችሁ ይስተካከል ምን ለማለት ፈልጌ ነው ለምሳሌ ሒጃብ ወይም ሸሪዓዊ አለባበስ በሰሐቢያቶች ላይ ግዴታ የተደረገው አወለል እስላም ላይ አይደለም መጀመሪያ ግዴታ የተደረገው ተውሂድ ነው
መጀመሪያ ግዴታ የተደረገው ሐያ ነው መጀመሪያ ግዴታ የተደረገው አደብ ነው ከዛ በኋላ ነው መዲና ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ከተሰደቱ በኋላ ነው ሒጃብ ግዴታ የተደረገው ወይም ስለ ሒጃብ የሚያወራ የቁርአን አንቀጽ የወረደው ማለት ነው ነገር ግን ሒጃብ ሁለት አይነት ነው የመጀመሪያው ሒጃብ አካልሽን ሰውነትሽን የሚሸፍን ሲሆን ሁለተኛው ሒጃብ ውስጥሽን ልብሽን ኢማንሽን ስነ ምግባርሽን የሚሸፍን ሒጃብ ነው ይሄ ሁለተኛው ነው ቅድሚያ ልብሽ ላይ ሊሰርጽ የሚገባው ማለት ነው መጀመሪያ ተአደቢ መጀመሪያ እመኒ መጀመሪያ ተخلቂ በመልካም ስነ ምግባር ተዋቢ ከዚያም በኋላ ላይሽ ሲዋብ ሁለት ውበቶች ወይም ሁለት መልካም ነገሮች ባንድ ሲሰባሰቡ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ዘንድ መልካም ነገር ታገኛለሽ ማለት ነው አደብ ሲባል ብዙ አይነት አደብ አለ አንደኛ ከአላህ ጋር ያለሽ አደብ ይስተካከል ከአላህ ጋር እንዴት ነው አደብሽ አላህን ታከብሪያለሽ አላህን ታለቂያለሽ ተይ ያለሽን ትተዋለሽ ስሪ ያለሽን ትሰሪያለሽ እስኪ ከአላህ ጋር ያለሽን አደብ ፈትሹ ከአላህ ጋር የአላህ ታላቅነት ለኢላህያልነት የአላህ ክብር ልብሽ ላይ ምን ያክል አለ ወይስ ልብሽ ደርቋል አላህ ስትባይ ትደነግጫለሽ ወይስ ለአላህ ታዛዥ ነሽ ወይስ ጋጠ ወጥ ነሽ ለቁርአን ታዛዥ ነሽ ወይስ አይደለሽም ከአላህ ጋር ያለሽን አደብ ፈትሹ ከአላህ ጋር ያለሽ ግንኙነት ዒላቃ مع الله عز وجل ከአላህ ጋር ያለሽን ግንኙነት ፈትሽ በሁለተኛ ደረጃ ከረሱል ሱና ጋር ያለሽ ረሱልን ተወጃቸዋለሽ طيب እወዳቸዋለሁ ይሄ አልወድም ይልልም እሳቸው ያዘዙት ትእዛዝ እሳቸው የከለከሉትን ክልክላት በተግባር ያዋልሽው ነው ይሄ ነው ዋናው ጥያቄ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بلاتشو الله نمتودك هنا أنين تكتلون بلاتشو أنين كتكتلاتشون الله يوداتشوال الله اندي ودش رسول صلى الله عليه وسلم ما كتل اللبش عندنا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه ستلج بأدب بعلم بحياء عندك تجنبها الزوال يعني مسارتاوي مقومياوش علم أدب حياء علم أدب حياء علم مالت شرعاوي جنزابي أوقات مما أدب مالت دمو كالفات تامهون اللبش قلات تامهون اللبش قرطات تامهون اللبش